Hi students, welcome to session 5. Myself, Raghavendra Charar, Selection Grade Lecturer, Government Polytechnic, Chitradurga. Hi student, welcome to the Department of Collegiate and Technical Education. Today we discuss about the need for instrumentation amplifier of session 5 of the unit 4. It is a third semester analog and electronics circuits. Instrumentation amplifier. Here, the instrumentation amplifier is an amplifier. It is used in the instrumentation system. It is a key circuit of the instrumentation system. Here, the figure shows a block diagram of an instrumentation system in which the three important units are there: the input stage, an intermediate stage, and an output stage. Here, the input stage consists of a, a transducer and preamplifier. The intermediate stage consists of a key circuit, that is an instrumentation amplifier. The output stage consists of an output amplifier, an indicator, and an automatic process control unit. So that these three units or stages are interconnected through the transmissions lines that can be used for signal transfer. Here, the instrumentation system is used to measure the physical quantities like temperature, humidity, light intensity, pressure, force, etc. can be measured by using this type of instrumentation system. The physical quantity to be measured is applied to the input stage, which consists of a transducer, so that a transducer is a device that will convert a physical energy into an electrical energy. That is, here the physical quantity to be measured is applied to a transducer that will give an electrical signals or the electrical characteristics like voltage, current, impedance, or a phase or frequency, like this here. Here, a transducer now convert a physical quantity to be measured into equivalent electrical signal. This equivalent electrical signal is a weak signal, therefore we cannot directly apply it to the output stage, because in the output stage it requires the required amount of gain to display or show. Therefore, in this system, an intermediate stage is there. In instrumentation stage, an instrumentation amplifier is required to boost up the weak signal of the uh, input stage, that is transducer output. Here, so that the output of the transducer now is applied to an instrumentation amplifier in the intermediate stage, so that required gain will be achieved in this stage, so that the required gain output of this intermediate stage is now given to an output stage in which we can measure or we can know the equivalent value of a physical quantity to be measured. For example, in the indicator, for example, monitor is there, in which monitor will shows the a value of a physical quantity to be measured. Here ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರೇ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಕೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು. ಹಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ 3 ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಗೈನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ದಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿವಿ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ. ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ, CPU ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇದೆ, ರಿಸೀವರ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ECGಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ heartbeat or ECG can be monitored
monitor by using a biomedical instrumentation system. It consists of an electrodes ಇರ್ತವೆ. That electrodes is a strain gauge. A strain gauge ಅಂತ. It is a transducer used in the biomedical field generally. That the strain gauge is a transducer which converts a pressure, a physical quantity into a variable resistance ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, the physical quantity na electrical quantity, that is change in resistance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The change in resistance that leads to a change in value of a voltage or current na ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that amount of voltage or current, again it is a weak signal from the transducer that can be amplified by using the again instrumentation amplifier and process memory. The value of the parameter, it may be a blood pressure or heartbeat or a ECG, can be monitored on the output device, either displaying or monitoring or printing the plotting the waveform on the output device. This is called as it is a biomedical instrumentation system na ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ what is an instrumentation amplifier? So here an instrumentation amplifier is a differential amplifier optimized for high gain stability, high input impedance and high CMRR. Okay, here an amplifier in which the instrumentation amplifier is because of it is a differential amplifier. It is optimized for very high gain stability, high input impedance and high CMRR. Okay, why we need for instrumentation amplifier? We know that in industry and consumer application they require the measurement and control of physical conditions. For example, measurement of temperature and humidity inside a plant to accurately maintain the product quality and the precise control of the physical quantities. These changes in the physical condition must be converted to electrical quantities using a transducer and then amplified. In such cases, instrumentation amplifier is required. Here, why we need instrumentation amplifier means in industry ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಒಂದೇನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೊ that can be controlled, the product quality can be precisely controlled by the physical quantities. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಿದ್ವು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿ ಪಿ ಅಥವಾ ECGನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು
ಯಾವ್ಯಾವು ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರೇಟರಾ, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟರಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರು. ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಎ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ when subjected to pressure ಅಥವಾ force undergoes change in its resistance. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ resistance value. Therefore the first multiple choice question ಗೆ answer A. Next question, second question, an instrumentation system does not include. ಯಾವುದು ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರೊಳಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇತ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನು ಇತ್ತು. ಯಾವುದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟರು ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟರ್, the remaining blocks from the input, intermediate and output stage of the instrumentation system. ಆ ಮೇಲಿನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟಿಂದ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್? ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗೇನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಕೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇತ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇತ್ತಾ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. therefore output signal of a transducer is amplified by using the instrumentation amplifier. that is answer is B. fourth answer ಯಾವುದು? B. ನೋಡಿ, fourth answer B. explanation, the major function of instrumentation amplifier is to amplify the a low level output signal of the transducer so that it can drive the output stage ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ an instrumentation system. explain the block diagram of instrumentation system. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜು. ಈ ಮೂರೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರು ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಏನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು PLL ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.